نسیم بھٹی صاحب کی والدہ ماجدہ دے بلندی درجات سے اضافہ ہوئے. سارے عزادار دعا کرو آل محمد صدقہ حاجی مقصود علی شاہ تئی مارے دبانی ساڑھے وڈے بزرگ میں بیمار میں مولا لڑسے کلی عطا فرمائے. 1 دسمبر مرکزی امام کا کلام ہے. قبلہ عمران عباس مزہری صاحب کی طرف سے مجلس اعزاز صبح 8 بجے شروع ہوگی، جس میں عزت مواب جناب شوکت رضا شوکت صاحب، جناب علامہ علی ناصر تلہاڑا صاحب، جناب سردار وسیم عباس بلوچ، جناب علامہ کمال حیدر رضوی آف کراچی، سید الذاکرین سید ریاض حسین شاہ صاحب رتوال، مولانا محمد عباس امی، علامہ محمد عباس رضوی صاحب، جناب علامہ سید ریاض حسین رضوی، عامر عباس ربانی، زوری وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَيْهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعَنَ اللَّهُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نال علي مظهر تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعلي 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 سلام. پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے. ہاتھ ضرور اٹھانے آمین ضرور کہنے. اس عزت والے دربار سے کوئی خالی درمان نہ جائے. امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے. ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت ہیں. جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان و مکین تا قیامت آباد. عالی مطلب برادر معظم جناب مولانا الطاف حسین صاحب، ان کے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، بچوں، پردے داروں اور ان سارے احباب کا جنہوں نے یہ نظام سجایا ہے، بنایا ہے، محنت کی ہے، سارا سال تبدوں میں رہتے اس مجلس کے لیے، مالک سب کی نوکریاں قبول فرمائے. عزت مآب عالی مرتبت مرشد بابا شاہ صاحب اور وہ سارے رفقا جو ذکر حسین میں شریک ہیں، جیسے بہادر شاہ جی، جیسے بہادر شاہ جی، مالک سب کی نوکریاں قبول فرمائے. نام بنام میں سب کے نام نہیں جانتا، جن مرحومین کے بلندی درجات کے لیے ذکر ہو رہا ہے، مالک انہیں اپنے قدموں میں جگہ عطا فرمائے. پورے پاکستان کے عزادار اس وقت اس ٹھنڈ میں رات گئے یہاں تشریف فرمائے ہیں، مالک ان سب کی حاضری قبول فرمائے. عزائی آسمان کا بڑا معتبر نام جناب قربان جعفری صاحب بھی آج کی اس مجلس میں رفع خانی کے لیے تشریف فرمائے. مالک انہیں بھی اور عزت عطا فرمائے. تکلیف نہ سمجھو تو ضرور ہاتھ بلند کرنا. میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہیں. اس چیز مومن کی جو دعا میرے ذمہ ہے، سید سے لے کے سنی سے لے کے آخری ماتمی تک مجھے معاف کرنا، اگر کوئی رہ جائے تو مالک سب کی دعائیں قبول فرمائے. سب سے بڑی دعا آمین واجب سمجھ کے کہنا، میرے مالک کے ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرمائے. درود مل کے پڑھ لیں. اجازت ہے؟ میں کوئی گزشتہ 5-6 گھنٹوں سے آپ کی زیارت کے لیے حاضر خدمت ہوں اور اس وقت آپ کی مرضی پہ ہے، آپ کی مذہبی توانائی پہ ہے. اگر آپ برداشت کریں تو میں 10-15 منٹ فضائل بھی پڑھوں. اجازت ہے؟ یقیناً آپ لوگ اس عمل سے باخبر تو ہوں گے کہ میری حصے میں جو نوکری آئی ہے، شہباز بھائی جی ہیں آپ، اس کا عنوان ہے کربلا کے قرآن کی سورہ کوثر.
अल्ताफ माने नहीं, और 27 रबीउल अव्वल को शूरी मैं करूँगा, आपकी बड़ी मेहरबानी। भावलपुर वाले माने नहीं, उनके यहाँ मुझे बरामदी करवानी है, इसलिए आप मेहरबानी करेंगे। कितने बजे शुरू हो जाएगी? 10 बजे। 12 से 1 मैं पढ़ूंगा, लेट से लेकर 12 से 1 मैं पढ़ूंगा। 2 जमाती उस्तानी बशर्त ज़िंदगी बाबा शाह जी के ज़रिए तमाम सालाना ज़लारी है, रात 11 बजे के करीब शान हुसैन इंशाअल्लाह जिए तो मैं आपको सलाम करूँगा। मैं 27 रबीउल अव्वल में 12 बजे दिन आपको सलाम करूँगा। हंसते हुए न होने को होना बना दिया। ईशान भी अल्लाह नजर बस से बचाए। जी बेटा हाथ को मेरा बच्चा, नींद आई है तो प्लीज बुरा ना लगे तो। हाँ, अब मैं इतनी देर बैठा हूँ तो 5-7 मिनट तो बर्दाश्त करने पड़ेंगे तुम्हें। बाबा जी माफी दिया जाए। हंसते हुए न होने को होना बना दिया, दश्त बला को उसने बिछौना बना दिया। यार जाकिर घर के सारे लोग बैठे हुए हो, शायर बैठे हुए हो, इतनी मुश्किल बात नहीं थी। आज बोलता तू थोड़ी जी मेहरबानी करता, थोड़ा जिहा बोलता तो तेरी बड़ी मेहरबानी सी। जी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया मुर्शिद, बहुत सामने खड़े हुए बुजुर्ग का शुक्रिया। मौला आपको इज्जत दे। ये दोनों हाथ उठाए आपने, रात की इस लम्हे में इतनी बड़ी दात दी आपने मुझे, मैं आपको शुक्रगुजार हो गया। बनते ही शेख साहब में या कोई नहीं इस पूरे पिंडाल में मेरे लिए जिंदगी गुजर गई तुम्हारी नौकरियां करते करते। मैंने कहा हंसते हुए न होने को होना बना दिया। भाई अल्ताफ कलम आपके पास है, भाई कुर्बान के पास है, अदर के पास है, इतने सारे कलमकार लोग मेरी मजलिस में बैठे हुए। ये इम्तिहान ही है मेरा, ऊपर से इमरान भी भागता हुआ आ रहा है। ठीक है, इतने सारे शायर, इतने सारे जाकर मेरे दाएं बाएं बिठा दिया आपने। और फिर मैं तो शौकत को पढ़ूंगा तो मैं मौजू ही पढ़ूंगा। हंसते हुए न होने को होना बना दिया। आइए आइए बिस्मिल्लाह। हंसते हुए न होने को होना बना दिया, हंसते हुए न होने को होना बना दिया, दश्ते बला को उसने बिछौना बना दिया। ये खेलने की उम्र थी ये अपने रबाब की, असगर ने मौत को ही खिलौना। बच्चों ने की है ना, उन्हें भी मेरा सलाम। शाबाश, मैं राजी हो गया। 14 की कसम में मैं राजी हूँ। अल्लाह अल्लाह बेटा जी, मैं इससे मुश्किल पढ़ दूंगा। जैसे जैसे आप बोल जाओगे ना, मैं मुश्किल होता जाऊंगा। और फिर ऊपर से जो दुख वाली बात है कि अगर शेखुबले में दाद न मिली, मेरे अंदर का शौकत मर जाएगा। मैं इसे अपनी जाकरी की जन्मभूमि समझता हूँ। इतना पढ़े मैंने शेखुबला में ले आप, तूने कहा क्या कहने? मैं पढ़ रहा हूँ कर्रार घर के खून ने इब्ने हुसैन ने, कर्रार घर के खून ने इब्ने हुसैन ने लड़ने की एक जहत ही अनोखी निकाल ली। नस्ले यजीदियत को रुलाने के वास्ते असलर ने जुल्फ़िकार तबस्सुम सवाल। हम उनसे बनाओ मेरे साथ अगर यार तुम लोग झेल कहते हो, मुझसे 1000 गुना बेहतर लोग इतने मोदी हो मेरे बच्चों। आगे सलमान क्या बात है, पहली बार सुना जुल्फ़िकार तबस्सुम। मेरे सामने आप। हाँ हाँ
पाक कराउंदे आ जनाबे सैयदा पाक दा जिक्र पाक कराउंदे आ उन्हां दी ख्वाहिश हुंदी आ कि कबूलियत होवे अल्ताफ हुसैन बाबा जी सलाम दी ख्वाहिश आ कि संभालने की दात तो शुक्रिया हर मोमिन अव्वल तो लेके आखिर तक अपनी ईमानदारी ना के सारे नारा लाओ कुल्ला ईमान नात के कुरान अली अज़वलियुल्लाह सिरातुल मुस्तकीम नारा सैयदा पाक ने दुश्मनों का पूरा नेटवर्क अपनी जरा सी आखिरी जिंदगी में जिन लोगों को सुना है मैंने अल्ताफ भाई मैं मैशर लखनवी साहब से बहुत मुतासिर हुआ कराची से सरकार मैशर लखनवी पता नहीं कहाँ बैठ के लिखते क्या कहते थे कुछ देर फर्ज कीजिए अहले अदा न हो सारा जहां हुसैन का कातिल नहीं ये है मैशर लखनवी मेरी हजार में ज्यादा मैं 0% भी मैशर के करीब नहीं पहुंचता लेकिन मैशर ने मैशर बर्पा कर दिया कराची में जिस दिन आपके नौकर ने ये 4 मिसरे पढ़े उठ के खड़े हो गए कहने लगे मियाँ किधर से ले आए हो ये नगीना दिल यज़दान में जड़ा लगता है ये नगीना ना 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 भाई अल्ताफ का आप रूठ जाओ आइंदा बुलाओ ना बुलाओ मैं चल पड़ूंगा और उस बंदे के सर पे आ जाऊंगा जिसने सर हिलाई से नींद आई है तशरीफ ले जाए ये नगीना दिल यज़दान में जड़ा लगता है दिल यज़दान में जड़ा लगता है अर्श पे शीर के कदमों में पड़ा लगता है उम्मे लहरा ने अकीदत से कहा उम्मे रबाब तेरा असगर मेरे अकबर से बड़ा मातमी सरकार दा ले सारे शेख उमर माफी मांग के तू कल्ला बोले मैं तावी पढ़ूंगा जिसे हुसैन की नुसरत का अख्तियार मिले जिसे हुसैन की नुसरत का अख्तियार मिले पता नहीं मैं क्या पढ़ गया हूँ जिसे हुसैन की हर में नासिर कह रहा है हुसैन और जा रहा है असगर मैं कह रहा हूँ जिसे हुसैन की नुसरत का अख्तियार मिले नहीं है कोई जमाने में उसका हम पल्ला समझ के तश्त को लौहे नजात असगर ने लहू से लिख दिया है ला इलाहा सलाम ही मेरा कुर्बान फिरा सलाम ही मेरा कुर्बान फिरा असगर ने सारे ना कर बोलो हाय मेरी जी बादशाह बाबा जी थकना नहीं भाई के भैर में आके थोड़ा नहीं पड़ी और संजीवो मेरा बचड़ा जवानी न मानो लोहे नजात की दात देने वालों कयामत तक सलामत रहो अल्लाह अकबर सदा सुखी रहो सदा सलामत रहो देखे ना आप जब अदब सुनेंगे जब आप बोलेंगे तो फिर मायूसी का मोल है मैं अंदर से बड़ा दुखी हूँ अच्छी बात कहने का रिवाज खत्म हो गया अच्छी बात सुनने का रिवाज खत्म हो गया आप मदद करें बेटा भाई आप जो जवान हो ना इस नस्ल का ये फरीदा है हम ये सफीरा बड़ी मुश्किल से खाई तान के तुम तक ले आए हम जानते हैं हम किस किस टर्म से गुजरे 14 का वास्ता मदद करो खौफ है या कजा की आहट है खौफ है या बिस्मिल्लाह करना खौफ है या मौलाना इमाम रज़ाई साहब के जरिए तमाम जो सालाना ज़राई पहली बार वो शुरू कर रहे हैं मेरा ख्याल इमाम बारगाह कला में है जिए तो मैं वहाँ भी जरूर आपको सलाम करने आऊँगा खौफ है
یا قضا کی آہٹ ہے. بابا جی میں نہیں پتا کس کے شاعر دا کلام تو سب پڑھے ہے. میں چھوٹی بیر دا چوتھا مصرع پڑھ کے نا واجب پہ آخنا جیڑا بندہ اس پورے پنڈالے حسین دے پتر دا نوکر ہے نا انہوں حسین دے پتر دا واسطہ بولے باقی دی مرضی خوف ہے یا قضا کی آہٹ ہے جس میں حرمل پہ کب کپاہت ہے. تیر گردن میں جا لگا جس کو اس کے ہونٹوں پہ مسکرا. جیو پوری ذمہ داری قبول کر رہا ہوں شیعہ مکتب کی. عام آدمی کے گھر نہیں کھڑا ہوا میں ایک پڑھی لکھی شخصیت کو بانی میں نے بنایا ہوا ہے آج کے دن حسین نے اور میں ذمہ داری قبول کر کے کہہ رہا ہوں 3 دفعہ حرمل کے ہاتھ سے تیر گرا. کون کہے بدبخت نے یوں پہ درد بنو باپ کے ہاتھ پہ دی آوازی اصغر نے کانپتے کیوں ہو تیر چلاؤ مرد بن. جیا کو ضرور آپ کو سلام کروں گا. دلوں کے دیس میں پیرا ایک وائی دیات کھولے ہیں میری حسرت ہی رہ گئی میں رہی میار خان چلوں. باپ کے ہاتھ میں دی آوازی اصغر نے کانپتے کیوں ہو تیر چلاؤ. دلوں کے دیس میں تو نے کہا پھر پڑے دلوں کے دیس میں خیبر نیا آباد کر ڈالا ہزاروں ماویہ زادوں کا دل برباد کر ڈالا. ہم بیچارے استخارہ نہیں آیا تو جو نہیں بولیا کی ہویا تھے دلوں کے دیس میں خیبر نیا. شاباش شاباش اللہ کرے ہم نے عیسیٰ اونچے رہے. 14 کی قسم ہے خرید لیا اس بندے نے شوکت کو کہ اتنے مشکل میں سے بھی اس وقت بولا کہ مولی اللہ صاحب ہی جانتے ہیں کہ میں کتنا مشکل کام کر رہا ہوں. میں کہوں ہزاروں ماویہ زادوں کا دل ناشاد کر ڈالا ابھی دیوار کعبہ کی ہنسی بھولی نہ تھی جن کو علی اصغر کے ہنسنے نے انہیں برباد کر. علی اصغر کھڑا پڑتا ہوں گوار آمیں بھائی الطاف میں ایک لفظ کا بچھا نہیں رکھا. مولا کی قسم میں کوئی نہ ڈرے یہ میں کچھ چھوڑ نہ مجھے یہ مل نہ مجھے نہیں تو میں تو فضائل مولا اس کا پڑھا میری گدار مجا لے میں سب کو نکاح دا کے رہا حسین نے پتر دا. چلو آؤ پڑھا فضائل بسم اللہ دل سیا کھڑے. قرآن کی قسم ہے چٹانے چیر کر میدان میں حیدر نہ آیا. آواز جیو میرا پتر جیو جیو. جسے حیدر کا معنی نہیں آتا وہ مجھے چیر کی کیا داد دے گا. جسے حیدر کا ترجمہ آتا ہے وہی چٹانے چیرنے کی داد دے گا نا. ہاں وہ بیٹھے ہیں نا جنہیں شعر سننا آتا ہے چٹانے چیر کر سنی ہاتھ اونچا روی چٹانے چیر کر میدان میں حیدر نہ آ جائے. چٹانے چیر کر میدان میں حیدر نہ آ جائے. قربان میں کوئی امام حسین دے پتر دی قسمی مولا قدم حیدرآباد گھٹ تو گھٹ گھٹ تو گھٹ 70,000 بندہ سندھ دا مجمع 22 شعراء موجود تھے. تیرے بھیرا چوتھا مصرع پڑے قاضی دی قسم پورا پنڈا اٹھی کھڑے تھے. میں نہیں آتا اٹھی کے بولو اس نے قیمت دینا چٹانے چیر کر میدان میں اصغر نہ آ جائے. جو ہنس کر مار دیتا ہے وہی بہ کر نہ آ جائے. سنا ہے نسل حرمل کی کسی رن میں نہیں جاتی انہیں ڈر ہے کہیں پھر سے علی اصغر.
असगर मैंने सुना तुम बड़े बेचैन हो, तुमने अपने आप को झूले से गिरा दिया, तुमने कमाता तोड़ दिया। कमाता अरबी जुबान की लफ्ज़ है, वो जिसे आप पंजाबी में गालिबन बटना कहते हैं। वो बच्चे को बांधा जाता है, उसके हाथ को बांध के ना माँ सुकून से काम करती रहती है, बच्चा सुकून से सोया रहता है। और ये भी यही हुआ था कि जब माँ ने पहली बार अली को कमाता बांधा था तो अली ने अंगड़ाई ली थी और वो टूट गया था। माँ ने 2 को बांध दी, अली ने फिर अंगड़ाई ली, दोनों टूट गए। माँ ने 3 कर दी, अली ने तीनों तोड़ दिए। शेखों को रही है ना, शेखों को रही है ना। हाँ, लंगर थोड़ा करी मेरी तो मैं ये सुनी होगी, निंदर आती है। यार समझ नहीं है, हाँ नहीं उधर आना है ना, ज्यादा लंगर करना चलती है। आए मैं सदके तो निकल गया था, मेरी बाल बहुत बना रहे थे। भाईजान कह रहे तीसरा चमड़े का कमाता था, 11 कमाते पड़े मैं। एक वक्त में 11 बटने, 11 कपड़े तोड़ दिए अली ने। अली ने अली ने अली ने जिंदगी की एक रात भी सीधी सुनी हो तो ये लफ्ज़ आखिरी हो मेरी जिंदगी का, जो आंख से बड़ा है वो तेरे सपोर्ट किया है। मैं शर्त तक उस बंदे को दुआ करूंगा, अंदर के इमाम बाड़े में उसके लिए दुआ करता रहूंगा। इसे लफ्ज़ समझ आया और शाबाश बोल पड़ा। जब 11 कपड़े इकट्ठे तोड़ दिए ना अली ने, अब तक माँ अली कहती रही। अब उठा लिए बेटे को, चूम के फरमाती है हैदर क्या बात है। कोई जो जुमले की हो शाबाश, ओ हजारों साल जियो और तोड़ियां नस्लां जीवन अली इमरान पुत्रा दे सारा बात हो गया मेरा बच्चा। कहते अंदर अली बोले हाय अली। क्या मेहनत हुई है यार, क्या दरबार सजा हुआ है। अब माँ ने कहा हैदर क्या बात है, लब हिले अली के। अम्मा आप ये कपड़ा बांध देती है ना, ये ना बांधे। माँ ने कहा पूरे अरब में यही रिवाज है, माँ बच्चों के हाथ पाँव बांध देती है और अपने काम करती रहती है। मैंने कहा अच्छा अगर आपको बेफिक्री की कैफियत चाहिए ना, आप मेरे पाँव बांध, मेरे हाथ ना बांधे। माँ ने कहा पूरे अरब में माँ हाथ पाँव बांधती है, मैं तेरे हाथ में न बांधूं। अली ने कहा अम्मा मैंने अल्लाह की इबादत करनी है ना, वो बंदे हाथों से नहीं होती। सारे पिंडाल का शुक्रिया भी। नवीद पीर जी वो, नवीद पीर बार बार करबला जाना। सलमान जी वो मेरा बच्चा भाई गाजी इस तरह में मैंने इबादत करनी है ना अल्लाह की, वो बंदे हाथों से नहीं होती। हुसैन ने असगर को उठा लिया, गुफ्तगू समेट लेते, राजी रहिएगा। बेटे को उठा लिया हुसैन ने, सीने से लगा लिया। असगर मैंने सुना तूने कमाता तोड़ दिया, मैंने सुना तू झूले से बाहर आ गया, खैरियत तो है। असगर ने कहा बाबा मैं बेचैन हूँ, मुझे मैदान ले चले, मैं बेचैन हूँ, मुझे मैदान ले चले। हुसैन ने कहा क्यों, तू क्या करेगा। असगर ने कहा बस मेरा दिल बन गया है, मजलूमियत को आज मैं इतना वकार दूं, सारी यजीदियत को गड्ढे में उतार दूं। मजलूमियत को आज मैं इतना वकार दूं, मजलूमियत को आज मैं इतना वकार दूं, सारी यजीदियत को गड्ढे में उतार दूं। हुसैन ने कहा असगर मैं तुझे मैदान ले जाऊं, तू क्या करेगा। असगर ने कहा बाबा ले तो जाए, आप फिर देखिएगा पापा बस एक दफा मुझे मैदान ले चले, अकबर के कातिलों को मैं हंस हंस के मार दूं। अकबर के कातिलों को मैं अजीब नसीब है इस बच्चे का। मैं पूरी जाकराना जिम्मेदारी कबूल कर रहा हूँ। 6 से 7 मिनट मुझे पढ़ना है और झूला बरामद होना है बेशीर का। यही झूला है, यही जनाजा है। कोशिश करना, कोई मुझ पे एहसान नहीं, कोई मेहरबानी नहीं। शाबाश, असगर की अम्मा तुझ पे राजी है। जियो मेरा बच्चा, यही झूला है, शाले नस्ल जी का।
सलाम है आपको कुर्बान भाई। चलो ये अंधेरा सिर्फ यहाँ नहीं हो गया, रबाब के वक्त में अंधेरा हो गया। जी पढ़ूंगा, ये तामील हो, जरूर पढ़ूंगा अगर आज शेख ऊपर वाले बर्दाश्त कर लेते। इसी को गिरिया कहते हैं। दाढ़ी भर गई है भाई अल्ताफ की आंसुओं से। कह मेरा वादा तू बहुत रोएगा, जितना सर की अम्मा चाहती है तो उतना रोएगा। सर्दी भी है। ये सारा निजाम किसने बनाया अली इमाम इन बच्चों में से? परवेज ने। ये मौलवी साहब मुझे मार देंगे, कहते यही झूला है, यही जनाजा है और जनाजे जलाए नहीं जाते। चलो बड़ा आगे चले गए किबला, थोड़ा सा सफर और करना है। परवेज कीजिए जिसने ये इत्माम किया हुआ है, कायनात की मालकिन तुम पे राजी हो। मैं 38 साल नौकरी कर चुका हूँ अली इमरान। ये मिंबर के खिलाफ मेरा हाथ है, मुझे 38 बरस की नौकरी की कसम है। मैं शिया मजहब की किताबों की जिम्मेदारी कबूल करके कह रहा हूँ, इस मौसम में भी जिस जिस शहीद का मसाइल पढ़ा गया है उसकी माँ छत के नीचे आके रोई। पता नहीं मैंने क्या पढ़ दिया है। इस सर्दी में तेरी माँ यहाँ बैठी हुई है, रबाब ठंड में कहीं बाहर। नहीं आता मातम उनकी तो मजबूरी है, जो बहुत अमीर हो उनकी तो मजबूरी है। जो गरीब बन के आए हो हाय जरूर करो। जो रबाब का नौकर है एक बार हाय कर दे भाई। अल्लाह अकबर। 4-5 शेर मुझे पढ़ने, बीबी का वास्ता आपकी अगर इजाजत हो तो 4-5 शेर ही है मुझे पढ़ने, फिर उसके बाद मैं शहादत का एक टुकड़ा पढ़ूंगा। मेरे बस में नहीं है, हसरत रही है। मैंने 17 अशरे कम से कम शान हुसैन पे पढ़े बाबा तीजा जी। मुझे आपकी इज्जत की कसम है, मैं 17 साल में भी नहीं बता सका कितना मारा है असगर को हरामिया। शाहबाज मैं मिंबर हुसैन पे पूरी जिम्मेदारी कबूल करके कह रहा हूँ, जो सबसे छोटा था उसे सबसे ज्यादा मारा है। ओए होए होए, पता नहीं मैं की आख गया। मैं बाकी रखिया जो जी सैयद सलाम है तुझे सैयद दादा, जो सबसे छोटा था अली इमरान। और ये अल्ताफ साहब मुझे कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बड़े आराम से, बड़ी तसल्ली से, जल्दी कोई नहीं करेगा परवेज। मुझे पता है झूला इस तरफ से बरामद होगा, लेकिन बड़े आराम से मैं 5-7 मिनट पढ़ूंगा बाबा जी। बस एक शेर जो मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है, सरकार मलिक अली जाफर अलवी साहब से। उनको भी नहीं पता था शेर किसका है। हम दोनों जब इकट्ठे बैठते थे ये शेर पढ़ते थे, पता नहीं किसका शेर है, जिसका भी है उसके दर्जात बुलंद हों। फिर बहुत ज्यादा रोते थे मलिक साहब, मैं भी साथ बैठ के रोता था। वो फरमाया करते थे, ना जाने किस ख्याल में खो जाती है रबाब, खाली झुलाने लगती है झूला कभी। ये इमामों से पूछना, ये इमामों से पूछना, तुम तो मातम नहीं कर सके ना। ये इमामों से पूछना इस जुमले में, जी 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 मेरा बछड़ा और जवानी मारो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी ना जाने किस ख्याल में खो जाती है रबाब। चल यार नवीद भी कोई पता नहीं जिंदगी का केड़े मोड़ पर रुक जाए। जेड़ा सोना होना मेरी मामा तुहाडे तो जेड़ियां कलीदां ना हुसैन दे हरम दियां, जो बीबी रबाब की कलीद है तो मातम करना इन मर्दों को शायद समझ ही ना आए। सरकार फरमा करते थे, ये हैं तसर्रुफात किसी के ख्याल के, करवट रबाब लेती है खुद को संभाल। ओ मेरा बच्चा सो रहा है, ओ मेरे बच्चे की आंख न खुल जाए। पूछना इन माओ से ये कैसे सोती है। मातम मातम। और जिनके छोटे जी जी हौसला, अल्लाह अकबर। और मेरा पुत्र के दिल में आता है रोजी हो। अल्लाह अकबर। ये है तसर्रुफात किसी के ख्याल के, करवट रबाब लेती है खुद को संभाल के। सरकार अनीस का एक शेर पढ़ लो, एक शेर अपना और पढ़ूंगा, 4 या 5 मिनट मक्तल पढ़ूंगा। अनीस फरमाते हुसैन ने असगर को उठाया झोले से लेके जाने लगे, शाम की मक्का ने कहा कहाँ ले जा रहे हो। अनीस फरमाते हुसैन ने कहा ये तुर नजफ है, अभी याकूत बनेगा। आए
जना याकूत भी देखा हुआ है, दुर नजफ भी देखा हुआ है, वो बंदे मातम करो। हुसैन ने कहा ये दुर नजफ है, अभी याकूत बनेगा, जिस झूले में झूला है वो ताबूत। एक शेर और पढ़ना अपना, ज्यादा 3 से 4 मिनट मक्तल, इसी पे गुफ्तगू समेट लूंगा। जब तक मैं कहूँ आप जल्दी नहीं करेंगे, आप जनाजा नहीं लाएंगे मेरा बच्चा। जब मैं कहूँगा तब जनाजा आएगा। आपकी बड़ी मेहरबानी, 3-4 मिनट में कुछ नहीं होता। आज से 13-14 साल पहले एक्सीडेंट हुआ मेरा, और इतना शदीद हुआ भजन था कि डॉक्टर ने मेरे वालिदैन से कहा कि दुआ मांगे, दवा की एहतियाज नहीं है। 19 मुहर्रम को मेरा एक्सीडेंट हुआ, 24 मुहर्रम को मेरी आंख खुली, 25 मुहर्रम को सैयद रजा पंजतर ने कराची से मुझे फ़ोन किया। उसने कहा रात में अज़ा खाने ज़हरा गया था, सुर्ख आंखों वाले बीमार का जनाजा बरामद हुआ। मैं सज्जाद के जनाजे से लिपट के टकरे मारता रहा, तुम्हारी ज़िंदगी की दुआएं करता रहा। सुबह हो गई, मैं मुसल्ले पे बैठ गया, मैंने नमाज पढ़ी, मुझे नींद आ गई। मैंने देखा एक बहुत बड़ा मैदान है जिसमें एक जख्मी शहजादा है। उन्होंने एक फरिश्ते को बुला के उससे कहा शौकत को ले आयो। उसने कहा नहीं। उन्होंने कहा क्यों? उसकी ज़िंदगी के दिन ख़त्म हो गए थे। उसने कहा जी शौकत ने एक शेर कहा है, वो असगर की अम्मा को बहुत पसंद आ गया। असगर की माँ ने उसकी ज़िंदगी में इजाफा कर दिया। जिस शेर की वजह से मैं जी रहा हूँ, तू उस शेर पे मातम कर। तेरे मेरे दरमियान हुसैन जामिर है, तेरी जो दुआ रुकी है तू मातम करके मांगना, भी इच्छा दुआ पूरी ना हो मेरा गिरबान पकड़ लेना। मैंने कहा था जितना दिया है खून मोहम्मद के दीन को, असगर ने माँ का दूध भी उतना नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और पुत्र ने सारा बादों में इमरान और कहते हैं मैं मेरा पुत्र। अल्लाह अकबर। इससे बड़ा गिरिया क्या होता है? भाई इससे बड़ा मातम क्या होता है? सही। अल्लाह अकबर। जल्दी नहीं मेरा बच्चा, जल्दी नहीं, मैं पढ़ूंगा बड़े आराम से। 4-5 मिनट में पढ़ लूँ ना। गुरबान भाई इजाजत है? पाकिस्तान के इतना बड़ा लोहा खान बैठा है, लोहा भी तसल्ली से रोते हुए सुनना। पता नहीं कैसे तैयार किया है माँ ने। कोई बंदा उठ के मेरी मदद करे, कोई सैयदाना मुझे बताए जिस खेमे में पानी नहीं था। अल्लाह जाने कैसे तैयार किया है माँ ने। 1000 शौकत वाला कुर्बान कर दूं, आंसुओं से बेटे का मुंह धोती रही है। बेटे को तैयार करके हुसैन के हाथ में रखा है रबाब ने। बेटे को तैयार करके हुसैन के हाथ में रखा है रबाब ने। मुझे आज तक शान हुसैन की वो मजलिस याद है भाई अल्ताफ, जब इस जुमले पे लोगों को उठा के ले गए थे। अल्लामा कफ़ायत मरहूम अल्लाह मकामहू का जुमला है। उन्होंने फरमाया नवाब ने असगर को तैयार करके हुसैन की झोली में रख दिया, सकीना को तैयार करके आलिया की गोद में रख दिया। फिर फिदा के करीब आके कहा आओ अम्मा, अब हम कनीजों वाले हैं। हमारे सैयदों से 2 रिश्ते थे, बेटा हुसैन को दे दिया। पता नहीं कितना अमीर है यार वो बंदा जो मातम नहीं कर सका। बेटा जी और क्या हाल हो गया मातमी का? बेटा हुसैन। अल्लाह अकबर, अल्लाह। क्या हाल है मेरे बच्चे का? इसी को अज़ादारी कहते हैं। जब ये आंसू से पूरे पूरे चेहरे भर जाए ना, इसी का नाम अज़ादारी है। अल्लाह अकबर। अगर जिंदगी भर तुम मुझे दुआ करेगा, 3-4 मिनट मैं एक कोशिश कर रहा हूँ। एक जुमला मैंने अब तक की ज़ाकरी में शेख उमर नहीं पढ़ा, ये जिक्र की कसम है। 17 अशरों में वो जुमला मैं नहीं पढ़ सका। भाई अल्ताफ उस जुमले तक मेरा दिल है, मैं आराम आराम से पढ़ता हूँ ताकि तू वो जुमला सुन ले। बेटा हुसैन के हाथ में रखा रबाब, दोनों हाथ बांधे। अली कलाल तेरी बड़ी मेहरबानी। हुसैन ने कहा मेरा बाप तेरी बड़ी मेहरबानी। बाकी माओं के बोल सकते हैं, ये अभी तुझे माँ भी नहीं कह सकता, पर तूने दीन बचाने के लिए मेरे हवाले कर दिया। तो बाप ने कहा ना ज़हरा कलाल तेरी मेहरबानी, बाकी माओं के चल के गए हैं, मेरा चलने के लायक नहीं है। हुसैन तो उठा के ले जा रहा है। बच्चे को यूं सीने से लगाया हुसैन ने। हुसैन सदके हुसैन खेमे से जाने लगे। बस वो मरहला आ गया जिसके लिए तेरे मातम की जरूरत है और गुफ्तगू तमाम। हुसैन बच्चे को सीने से लगा के जाने लगे। तब आपने आहिस्ता से कहा करीम का बेटा जहाँ इतना एहसान किया है वहाँ एक और कर, बच्चे को यूं ना उठा, यूं उठा। ये माओ
کو سمجھ آئیے جنہوں نے ماتم شروع کر دیا ہے. حسین نے کہا رباب باہر سخت دھوپ ہے, گرمی ہے, بچے کو یوں کیوں اٹھاؤں. رباب نے کہا تو باپ ہے, میں ماں ہوں, جب تک میدان نہیں جاتا میں دروازے سے دیکھتی رہوں گی. اللہ جانے پھر کب ملاقات ہو. میرا 6 مہینے کا بچہ ہے, میرا 82 سال ہے. اللہ جانے حسین پھر کب ملاقات ہو, اللہ جانے پھر کہاں ملاقات ہو. حسین بچے کو لے کے چلے. رباب نے کہا ایک احسان اور کر, مجھے بچے کے کان پہ منہ رکھ کے ایک بات کرنے دے. اللہ جانے رباب نے بچے کو کیا کہا. حسین بچے کو میدان لے آئے, دونوں ہاتھ پہ بلند کیا, بلند کر کے فرماتے کوفیوں شامیوں. بھائی جان میں تو کو نہیں کہا سا تو سب بڑے ہو میرے کو علم چوی عمر چوی اے میری معذرت قبول کرے. میں تھوڑی منت پہ کرے نا پورے بڑی میں تو معافی مان کے بانی میرے سو سارا سال اس میرے واسطے رہنے ہو. میں حکم نہیں دے سکتا, میری منت ہی نہیں. اس جملے تے ہاتھ ضرور ماری سینے تے جھولی بھی پھیلا چا بھیران تیرا نکاح جھولی پھیلا چا جو مگر ہی نہ سگر دی ماں تو اس جملے تے بنگے. میں کم از کم 12 بندے جانتا جنہاں دیاں جھولیاں اس جملے تے آباد ہوئی ہیں, جنہاں دیاں جھولیاں ویران ہیں نا. ایک باری جھولی پھیلاؤ بھائی میری بیٹیاں, ایک بار جھولی پھیلاؤ, جو مانگنا چاہتی اس جملے پہ ضرور مانگنا. حسین نے بچے کو بلند کیا, بلند کر کے ایک جملہ فرمایا. اللہ بابا صابر شاہ جی کے درجات بلند فرمایا. علی عمران میں نے یہ جملہ کہا تھا شاہ شمس بابا صابر شاہ جیسے بندے نے مجھے کہا شوکت مجلس رک گئی ہے اور میں نہیں پڑھنا, تو ہی پڑھا نہ کرے, سمجھ آ جائے لوگوں کو. حسین نے ہاتھوں میں بلند کیا, بلند کر کے فرماتے کوفیوں شامیوں یہ دریاؤں کی مارکیٹ کا پودا ہے, 6 مہینے کا بچہ ہے, 96 گھنٹے کا پیاسا. اب بھی یار جس کا ہاتھ نہیں آ سکا وہ معافی مانگے اصغر کی ماں سے. علی عمران اب جس نے ہاتھ نہیں مارا نا یار, اللہ جانے وہ کتنا امیر ہے. مولی الطاف یہی حق ہے, جیسے ماتم کر رہے ہو نا یہی بنتا ہے شکر. حسین نے کہا یہ 6 مہینے کا بچہ ہے, 96 گھنٹے کا پیاسا ہے, اسے ایک گھونٹ پانی دے دو. ابن صاحب نے کہا حسین پیاس تجھے لگی ہے, نام بچے کا لیتا ہے, بچہ خود کہے تو ہم دیں گے. جاؤ شیخو پورے میں کھڑے کے شوکت اعلان کر رہا ہے, پتھر کا ہے وہ شیعہ جس نے اب ماتم نہ کیا. ابن صاحب نے کہا بچہ مانگے تو ہم دیں گے. حسین اصغر کے کام پہ منہ رکھ کے فرماتے اصغر حجت تمام کر, یہ دیں گے نہیں. میں انہیں جانتا ہوں, انہوں نے دروازے پہ آ کے میری ماں کو تماچے مارے ہیں, حق نہیں دیا. انہوں نے میرے باپ کے گلے میں رسی ڈال کے مدینے کی گلیوں میں پھرایا ہے, حق نہیں دیا. انہوں نے میرے حسن کے جنازے پہ تیروں کی بارش کر دی ہے, قبر کی جگہ نہیں دی. انہوں نے میرے اکبر کو برسی ماری ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, غلطی نہ کرنا. انہوں نے میرے اکبر کو برسی ماری ہے, پانی نہیں دیا. یہ دیں گے نہیں, تو حجت تمام کر. میری مائیں تمہیں اصغر کا واسطہ ایک لمحہ مجھے دیکھنا پھر ماتم کرنا. حسین نے کہا اصغر حجت تمام کر. 6 مہینے کے بچے کے لب ہلے, آواز آئی کوفیوں شامیوں میں بڑا پیاسا ہوں, میں 96 گھنٹے کا پیاسا ہوں, اور مجھے ایک گھونٹ پانی دے دو. ناراض نہ ہونا, اور یار تو جوان تھا نا, تو نے ماتم نہیں کیا. ان ماں سے جا کے پوچھ 6 مہینے کا بچہ پیالے میں پانی پیتا ہے, اور مائیں بتاؤ 6 مہینے کا بچہ جام میں پانی پیتا ہے. ماں پانی میں 2 انگلیاں ڈبو کے بچے کے حلق میں 2 قطرے ڈالتی ہے, بچے کی پیاس بجھ جاتی ہے. اصغر کے بولنے کی دیر تھی, 30,000 تیر زمین پہ گرا. ابن صاحب یہ ظلم ہے, یہ جنگ نہیں. اس حرامی نے دیکھا حالات بدل رہے ہیں, یہ دوڑا اور مل کے قریب آیا, کہتا ایک تا کلام الحسین, حسین کا کلام کہتا کر, بچے کو پانی پلا. اس حرام دادے نے تیر کمان میں باندھا, چھوڑنے کا ارادہ کیا, تیر زمین پہ گرا. پھر ارادہ کیا, تیر زمین پہ گرا. پھر ارادہ کیا, تیر زمین پہ. یعنی فرق مجھے کہنا نہیں تھا یا ماتم کرنا. 7ویں مرتبہ اپنے ساتھ قریب آیا, چھوٹا سا بچہ ہے, نہ بولتا ہے نہ لڑتا ہے, تیر کیوں نہیں مارتا؟ کہتے تیر مارتا تو ہوں, یہ بتا مارنا کسے ہے؟ میں تیر کمان میں رکھتا ہوں, مارنا
حوصلہ سنبھالنا سنبھالنا سنبھالنا، غازی کا واسطہ، اصغر کا واسطہ تھکنا نہیں، نہ سیدنا حسین کا واسطہ، نہ سید، یہ غازی کا واسطہ۔ اتنی ساری محنت کی ایک جملے کے لیے بھائی جان مجھے معاف کر دینا، تیر چلا، چاہے رسول کو لگے چاہے پتھول کو لگے، جب اس نے کہا چاہے رسول کو لگے چاہے پتھول کو لگے، 8 مرتبہ اس حرام زادے نے سوچا بچے کی پیاس زیادہ ہے، میرا جام چھوٹا ہے، اس حرامی نے جام بدلنے شروع کیے۔ یار نبی شاہ کوئی بندہ اگر ماتم نہ کرے تو میں کیا کر سکتا ہوں یار؟ 9ویں مرتبہ اس کتے نے وہ جام نکالا جس سے جنگل میں حیوانوں کو، گھوڑوں کو، ہاتھیوں کو، شیروں کو پانی پلاتے ہیں، اس نے تیر کمان میں رکھا، چھوڑنے کا ارادہ کیا، خیمے کا پردہ ہلا، رباب کی آواز آئی، اسلام سنبھل کے میرا لال، جو بات میں نے خیمے میں کی تھی وہ وقت آ گیا، اس کا تیر رکھنا بتا رہا ہے، اس کا نشانہ تو نہیں تیرا باپ ہے، خبردار تیرے حصے کا تیر حسین کو نہ لگے۔ اور شیعوں مجھے معاف کر دینا، آخری جملہ، ادھر اسکر نے ماں کا جملہ سنا، ادھر اس کتے نے تیر چھوڑا، 3 موقع ہیں اس تیر کی، ایک اسکر کو یہاں لگی، دوسری یہاں لگی، تیسری اسکان میں داخل ہوئی، اس نے اسکر کے گال کو چیرا، اسکر کے دوسرے گال کو چلتی رہی، اسکر کا واسطہ جو جملہ پڑھنے کے لیے میں نے محنت کی ہے، مجھے جملہ پڑھنے دینا، میں غازی کی قسم، اسغر کے جنازے کی قسم، بطول کے زخمی بالوں کی قسم، 4 سال کی سکینہ کے پھٹے ہوئے کانوں کی قسم، مجھے منبر پہ موت آ جائے اگر میں نے نہ پڑھا ہو، کوئی ماتم نہ کرے، وہ معافی مانگنے میں جا رہا ہوں، میں نے آنکھوں سے پڑھا ہے، اتنے زور سے تیر آیا، بچہ تیر میں پھنس گیا۔ حسین کا بیٹا لے آؤ جنازہ، حسین کا بیٹا تیر میں پھنس گیا، حسین کی آواز آئی، رباب، اور تیرا بچہ مارا گیا، آ گیا جھولا، آ گیا جنازہ۔ بی بی